सरदार सिमरनजीत सिंह मान कोई प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे ते उत्थे एक उन्हां दा पार्टी वर्कर उन्हां दा साथी सज्जन कोल खड़ा सी, किते उहदा बार-बार मोबाइल वज रहा सी ते सुभावक जी गल आ कि कई बार बंदा इरीटेट हो जाता। मान साहब ने एक दो बार उन्होंने टोकिया पर वो गल गुस्से च थोड़ा जिहा उन्हां तों कुछ बोलिया गया। सारे यूट्यूब चैनलों ये खबर बड़ी अहम लगी भी सारे चैनलों ने यह लगातार खबर चलाई हुई है। इसे मीडिया ने यह खबर नहीं कदे चलाई कि पंजाब दे विच जिन्नियां नौकरियां मिल रही हैं इस टाइम उन्हें जो 60-70% पंजाब तो बाहरले सूबे के लोगों को मिल रही। पंजाब दे विच पंजाब सरकार ने वैटनरी इंस्पैक्टर भर्ती कीते 68, जिन्हां चों 23 हरियाणे दे आ ते 11 राजस्थान दे। इस मीडिया ने कदे यह नहीं दसिया कि हिमाचल दे, राजस्थान दे, हरियाणे दे, दूजे सूबे के लोग जिहड़े पंजाब चों किन्ने नौकरियां लै गए। जिहड़े साडे 10वीं तो उपर पढ़े लोगों ने नौकरियां लैणियां सी, वो नौकरियां दे उत्ते हुण हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान के लोग आके बैठण लगे। जदों किसी कौम नूं मारना होवे उहदे लई करोड़ां राह निकले आउंदे ते एक आ भी तरीका हुंदा भी सिखां नूं जां पंजाबीआं नूं इत्थों भजाई जाओ ते दूजे लोकां नूं इत्थे लिआई। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज खालिस्तान कमांडो फोर्स के मुखी साडे जथेदार भाई साहब भाई परमजीत सिंह पंजवड़ दी सिंघणी बीबी पालजीत कौर, उन्हां दी अंतिम अरदास पिंड पंजवड़ के गुरुद्वारा साहिब दे विच होई, जिथों असीं बहुत वड्डी गिणती विच सिख संगतां ने हाज़रियां भरीआं। मैं भी उत्थों हुणे हजे इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के हिसाब नाल घर पहुंचिआ ही हां। सरदार सिमरनजीत सिंह मान, साबका जथेदार भाई रणजीत सिंह जी, भाई दलजीत सिंह बिट्टू, भाई हरपाल सिंह चीमा, भाई कंवरपाल सिंह ते खालिस्तानी संघर्ष नाल संबंधित होर बहुत ज़्यादा वड्डी गिणती विच सिंघ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने उत्थे हाज़रियां लवाईआं सी। बीबी पालजीत कौर दी जिंदगी बारे, संघर्ष बारे, भाई पंजवड़ की जिहड़ी संघर्षमई जिंदगी आ उहदे बारे चर्चा हुंदी रही ते बड़ी वड्डी गिणती विच सिख संगतां ने बीबी पालजीत कौर नूं श्रद्धांजलियां भेंट कीतीआं। इहो जिहे जिहड़े समागम ने उन्हां दा एक अपने आप दे विच बहुत अहम जिहड़ा हैगा मार्का हुंदा। अज जदों कि खाड़कू सिख संघर्ष का जिहड़ा हैगा उहो जिहा जलवा नहीं है जिहो जिहा किसी वेले संघर्ष के शिखर मुके रहा। अज दे समय विच भी इन्नी वड्डी गिणती विच खाड़कू संघर्ष नाल संबंधित परिवारां दा प्यार सत्कार इस तरीके नाल मिलना, संगतां वल्लों हुंगारा मिलना बड़ी चंगी गल। एक समागम अज जर्मन दे विच होया जिथे बीबी जी ने शरीर छड्डिया, जिथे उन्होंने जिंदगी के आखिरी साह लए ने। अज एक ही पिंड पंजवड़ च होया ते अज दरबार साहिब दे विच अकाल तख्त साहिब के सन्मुख गुरुद्वारा झंडा बुंगा जिहड़ा उत्थे पाठ प्रकाश कराए गए ने, जिन्हां दे भोग परसों नूं पैणे आ। इस परसों जिहड़ा 16 तरीक नूं सवेरों 7:30 बजे तो लैके 9 बजे के विचाले इत्थे भी एक दरबार साहिब दे विच भी जिहड़ा हैगा समागम बीबी पालजीत कौर के संबंध में होना। बड़ा चंगा लग्या अज उत्थे कि खालिस्तानी संघर्ष नाल संबंधित अड अड विचारधारावां, अड अड पिछोकड़ां वाले, अड अड जथेबंदियां वाले सिंह जिहड़े सी हाज़र सी। भाई साहब भाई रणजीत सिंह जिहड़े कि तिहाड़ जेल दे विच लंमा अरसा रहे होण करके उत्थे बीबी पालजीत कौर नाल उन्हां दा समां भी यादां उन्हां ने साझीआं कीतीआं। इवें ही सरदार सिमरनजीत सिंह मान दा आउणा बड़ी वड्डी ते बड़ी चंगा सानूं लग्या, क्योंकि खालिस्तानी संघर्ष के दिनां दे विच ओवरग्राउंड ते अंडरग्राउंड धिरां दे विचाले एक जिहड़ा विरोध, एक जिहड़ी दूरी वधी सी, उहदे हिसाब नाल जिस तरह की लोड़ सी उवें दा अज इह वापरिआ। सरदार सिमरनजीत सिंह मान दा इस प्रोग्राम च पहुंचना बड़ा चंगा लग्या। ते
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਤੋਂ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਦਮ ਉਹ ਗਲਤ ਚੱਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰਗਾਂ ਠਾਰਗਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਵੱਠ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੱਟੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਭਰਾ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਲਤ, ਨਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਗਲਤ ਸੀ, ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਗਲਤ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜਫਰ ਜਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਗਾਹਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਸੋ ਸੇਵਾ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸਖਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਲਓ 1981 ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨਿਆਣੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਉਤਾਰਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਜਦੋਂ ਵਿੱਕੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਦ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਸਤਨਾਮ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਛਾਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਪਿਓ ਦੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲ ਲੱਗ ਗਏ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਹੈ ਵਾਕਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ, ਦਸ਼ੌਂਟੇ ਕੱਟੇ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਭਾਜੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਘੁਲਦੀ ਅਖੀਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਬਾਪ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਧੀ, ਪੰਥ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪੰਥ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ।
ਇਵੇਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹੱਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਘਰ 'ਚ, ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਨ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹਕੂਮਤ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮਤਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਘੂਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪੜਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਰੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੜ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ 68, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 23 ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆ ਤੇ 11 ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ। ਇਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਲਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 60-70% ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੇ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਸੁਧਾਰਿਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਟੱਕਰਿਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਵਰਗ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਜੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋੜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ।
ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਦੋਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਰੜੇ ਕੁਚੜੇ, ਦੱਬੇ ਕੁਚੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਛਾਤਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ IAS, IPS ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਈ। 2004, 5, 6, 7 ਅਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਮਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ। ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਤੇ 15 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਿਆ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, 17 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦੇਤੀ ਅਜੀਤ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਬਈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਮਾਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। 33 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੱਟੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਇਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ RK ਜਾਇਸਵਾਲ SSP ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤभी ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੱਟਣੇ ਪਏ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੇ, ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ
ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਟੰਗਣਾ ਹੀ ਟੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੜ ਬੱਟੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਚ ਮੁੰਬਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਬਈ ਕਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੰਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠੇ ਨਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਰਗੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੱਤਰ ਫੇਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ, ਧਰਮ, ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟ ਨੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਦੀ ਆ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੌਣ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਛਪੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਮਰਾਠੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਮਰਾਠੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੜਾਵੇ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਬਈ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜੇਕਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਝੱਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਧਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਖਿਲਾਫ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸੇਫਟੀ ਲਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੜਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ,
ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਬੈਠਿਆ ਰਾ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਉੱਠ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫੜ ਮਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਪਸੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬਈ ਇਹ ਅੱਡ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ USA ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਨ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੀੜ ਬਹੁਤ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘਟੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਆਹ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਹਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ, ਹਰ ਰਿਸੋਰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਵੋ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 40% ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਭ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਗਜ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ
कहानी थोपी जा रही होवे, उदों फिर गुरदास मान के खिलाफ गुस्सा अपने आप ही वधना। गुरदास मान ने जदों RSS के एजेंडे नूं प्रवानगी दिंदियां पिछे जे कहा सी ना 2 साल पहला कि जी हिंदी मासी है, जे आ वो आ, उदों संगतां ने लोकां ने विरोध किया। हुण फिर उहने स्यापा पा लिया गाना जा गा के एक कहना तो उहनूं इह चाहीदा सी कि वाकई यार लोग सारे सही सी, मां बोली तो मेरी पंजाबी हुई है। आप ही तो गुरदास मान कहता हुंदा सी हर बोली सिखो, सिखनी भी चाहिदी पर पक्की देख के कच्ची नहीं ढाई, इदां दे कुछ गाना जैसा। हुण जिहड़ा गुरदास मान लोकां नूं मतां दिंदा सी, अज ओह सानूं कहदा हैगा कि जी मैनूं माड़ा बोलिया, मैनूं गलत बोलिया। भाई गलत बोलण दा जां माड़ा बोलण दा तां सानूं पता कि तैनूं किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ तैनूं इह कहा कि तूं पंजाबी मां बोली दे सिर तो नौं कमा के, नामा कमा के, वर्ल्ड फेमस हो के अज तूं हिंदी दे हक च क्यों खड़ा। तो यह पंजाब दे लोकां दा बहुत एक बड़ा सवाल आ, यह हर एक बंदे नूं पुछना चाहिए। असीं पंजाबी मां बोली दे जाए आ, सारे संसार दे विच असीं हर बोली बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, पर बोली साडी आपदी पंजाबी रहनी। तो असीं पंजाब नूं, पंजाबी बोली नूं जे समर्पित वां तां ही असीं आपदे बच्चिआं दी नज़र दे विच नज़र बना के गल कर सकांगे। अमेरिका दे विच 30-30 40-40 साल रहण तो बाद भी जदों कोई बजुर्ग पंजाबी विच आपदे टब्बर नाल गल करन जोगा ना तां ओहनूं फखर हुंदा कि मैं आपदे निआणिआं नूं पंजाबी सिखाई सी तां वधिया रिहा, नहीं अज वड्डी उम्र दे विच मेरे तों तां कई भावनावां दी जिहड़ी असीं एक्सप्रैस कर होणी। सो जिहड़ा पंजाब दे पंजाबी बोली दे, पंजाबी जज्बातां दे, पंजाबी हितां दे, पंजाबी हक्कां दे उलट भुगत रिहा लोक है, वरतारे आ धिरां ने, उन्हां दी निशानदेही करनी अत जरूरी है। ते जिहड़े लोक इस लड़ाई विच सिखरां छो रहे हैं, उन्हां दा निशानदेही करके साथ सहयोग देना बड़ा जरूरी है। आ कहंदे ना जी सिख खालिस्तान मंगदे, सिख कदों खालिस्तान मंगदे सी? सिख तां 1947 मौके ननकाणा साहिब ते होर जानो प्यारे गुरधामां नूं छड्ड के इत्थे आ गए, पंजाब चालियों वढिया गया, ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੰਤ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ, ਛਿੱਤਰ ਫੇਰ ਕੇ, ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਲਵਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾਬਾਚਕ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਮਾੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਰਸੀ ਹੱਥ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ RSS ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਦੀ ਛਡਵਾਲੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਐਡਾ ਦਬਾਅ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਝੱਗੇ ਪਵਾ ਕੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਕੰਮ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਛਡਾਉਣ 'ਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਜੇਕਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਟੈਗ ਵੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਸ ਵਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੀ ਪਊਗੀ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।